so people can just walk in. But nowadays, as I said, the hashtag doesn't have a spokesperson. And so our participation officers need to use a different way to think about the governance when it comes to the digital age. Against each other, and it's the public servants in the middle into art. It's like Van Gogh's paintings. So what I'm going to suggest is that the lecture I give to you will be based around the presentation, which will have been Crisis, and that came out of nowhere. There was not many people who were predicting that the businesses. It's estimated that's equivalent just in 1 year to an extra 1,600 jobs impressed. What I'd say is just see what you can do to implement these policies in South Korea. These things can be. 반갑습니다. 방금 소개받은 경남도지사 김경수입니다. 사회에서 국제 토론 이제 두 번째 하게 되는데요. 코로나 상황 속에서 제가 말씀드릴 부분은 코로나 시대에 대한민국은 왜 지역에 집중하고 있고 한국은 코로나를 성공적으로 전 세계적으로도 대단히 성공적으로 막고 있는 K 방역을 통해서 코로나를 극복하더라도 또 언제 코로나와 같은 감염병이 덮칠지 모르는 어찌 보면은 인간이 이제 다시 업보로 돌려받는 그런 상황을 맞았습니다. 노동자, 취약계층, 장애인 이런 분들이 사회적인 경제적인 위기가 닥치면 가장 먼저 힘들어집니다. 지역 균형 뉴딜이 한국에는 중요한가 한국판 뉴딜에서 한국판 뉴딜의 핵심 투자처는 지역으로 만들겠다라고 하셨고 수도권의 쏠림을 이대로 두면 지방만 어려워지는 것이 아니라 수도권도 함께 어려워지고 있습니다. 대한민국의 생존을 어렵게 하는 문제까지 진행되고 있는 것이 지금 현재의 수도권 쏠림 현상입니다. 전국의 청년들이 수도권으로 다 몰려가고 있는데 정작 수도권의 출산율은 전국에서 가장 낮습니다. 쏠림이라고 하는 이 근본적인 문제를 해결하기 어렵다. 부산과 울산, 경남은 경남권 메가시티를 중심으로 경남권 세계단체가 세계광역정부가 힘을 합하자라는 논의를 해나가고 있습니다. 균형 발전을 만들어 가야 된다라는 선도적으로 실험해 나가는 그런 정책들이 우리 경남과 대한민국에도 적용될 수 있는 그런 노력들을 함께 나가겠다는 약속을 끝으로 드리겠습니다. Denver and Cleveland are very, very different urban areas with very different histories. But they share some of the same underlying structural problems and have used some of the same failed strategies to address them. This business network prioritizes not just profit for absentee investors, because there are no absentee investors. And in the United Kingdom, who are working to build a democratic economy using the tools of community wealth. Wealth is held by very few hands. Indeed, the 8 richest men, if they were to realise their assets, they can capture that wealth. So whilst there is sophisticated theoretical basis to community wealth building than if, for instance, there was, say, a global corporation. So that's enough of the theory, if you like, Isa. In one of those locations in Scotland, North Ayrshire, we're seeing how the growth of community business. 사람하고 자연은 관계 안에 있으면 다 살아있는 존재들이에요. 다 목적이 있고 자기 생각이 있어서 움직이고 서로 목적에 따라서 배열되고 배치되도록 되는 살아있는 존재들인데 관계를 회복시킨다는 게 제가 보기에는 핵심입니다. 과연 이게 한국에서 어떻게 이제 전개될 수 있을 것인가가 이제 통작을 하는 실천자로서 이제 고민스럽습니다. First, I just wanted to say how inspiring it is for me. A challenging question, I like that, especially since here in the United States on November 3rd we have our. 그를 위해서 프레스턴시에서는 어떤 노력들을 했는지 사례를 좀 들려주시면 좋겠습니다. Some of our elected politicians in a number of locations are now responding to from below this desire for more community wealth. And we've seen that in Preston, who the leader of Preston, Matthew Brown, was responding.
communities are now saying, what is this community wealth building? How do I get involved? And can my representatives start to put this? We have community wealth building politicians who are tasked with advancing community wealth building. 오늘 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘 세션은 여기서 마치도록 하겠습니다. Raising questions about what is the city. This technology has ways to play proposal where is also a huge repository languages. It has been the community. Today I'd like to share with you a case. It's related to redesign the digital service for applying the hiking permit. Stopping here, it's only the start. And this is the outcome within 3 months. 제가 발표할 내용은 샘플로 몇 군데만 해봤어요. 서로 크로스 체크를 하면서 조금 더 객관성으로 바뀌면 홍보를 많이 하고 싶거든요. 신입이 있는 데를 찾아가는 게 맞지 여기 와서 이렇게 해라 하는 거는 너무 심각한 거 아닌가라는 정책 제안이 제도 개선으로 끌고 이어졌으면 좋겠다라는 게 결론입니다. 여러 가지로 문제들을 많이 일으켰는데요. 그 사람들이 과연 우리를 대표하고 있는가 주었고요. 대만은 제가 잘 알지는 못하지만 단순한 민주주의의 문제점을 정확하게 파악하고 발표자들께 이제 질문을 조금 아르노 몬테르토 선생님이 발표해주신 대시림의 사례에서 많은 영감을 얻었다는 말씀을 드리고 싶습니다. 시민 참여 디지털 플랫폼을 통해 형성된 제도 변화의 압력의 힘과 참여 담당과 네트워크와 같은 정부 구조 내의 경계를 허물고 연결하는 마지막으로 조희정 선생님의 발제에 대해서입니다. 제가 발표를 듣기에 빠디는 시민 주도로 디지털 기술을 중심으로 자료를 모으고 알고리즘 등의 문제로 인해서 민주주의가 위협받고 있습니다. 이런 문제를 해결해야 된다고 생각을 합니다. 이를 통해서 100여 명의 청년 기획자들과 만나서 협업하기도 하고요. 이러한 것들은 정부와 연결되어 정책 제안을 통한 제도 개선이 실질적으로 작동할 수 있는 협력과 거버넌스를 가능하게 한다고 생각을 합니다. If we are creating democratic software, we need a democratic community controlling this development. Rules about whether, so they have to be good at communication because that's what they do in the participation officer network. 어떤 서비스를 할 때 부정적으로 접근하느냐, 긍정적으로 해줘라. 교통, 건축, 환경 이런 문제가 3분의 1이 계속 반복돼서 옵니다. 대응이 중요한 게 아니라 문제 해결이 중요하다는 거죠. 포퓰리즘을 보완한다 할까? 아니면 꼭 그렇게 극단적인 상황까지 안 가는 방안도 있을 것 같고. 참여해주신 청중분들 그리고 여기 현장에 나와서 방청해주신 분들 감사합니다. We are going to talk about national and international. One situation is they couldn't complete doing this
use opera in the streets. Some of them, many of them, after having this, they are starting the school again for 참여정부 때 민주시민교육에 대한 어떤 새로운 관심거리가 많이 생겼어요. 그런 분들에게 재활 프로그램에 들어가면은 뭔가 일정하게 예를 들어서 이런 겁니다. 폭력도 문제가 될 수 있어요. 폭력. 이 사람은 현대미 있어요. 이 사람은 설치미 있어요. 지금은 미디어가 하고 있거든요. 아마 이번 말에 어마어마한 미디어 같은 시민교육이 되기를 바라는 마음입니다. 고맙습니다. 상당히 오늘날 독일을 만드는데 큰 역할을 했다라고 이야기를 하시던데 그런 민주시민교육의 어떤 체계라고 할 상당히 비관적이었습니다만 그런 방향에서 관심을 가져왔다. 민주시민교육의 필요성 이런 것들을 잊지 않을까. 들려드립니다. 그 교육에 대해서 예를 들어서 우리가 중국집에 가서 이렇게 이제 어떤 사람은 민주시민교육들의 권리를 제대로 누리기 위해서도 남과 북도 분단되어 있습니다. 창동에서 시민학교를 했는데 토론에서 하겠습니다. As I said in the 70s, after the editors proceed, these experiences like La Berneda, San Martín, the emphasis in changing the curricula. So that means, for instance, in this particular 교육은 좀 지시적이고 그리고 교육자 중심의 학습자 중심으로 사고를 전환해보는 다 됐고요. 네. 예, 그러면 별로 달라진 게 없다고 하면서도 결론에 도달하는 과정은 아무리 강조돼도 지나치지 않다라고 생각합니다. 민주시민 아니면 시민들 이렇거든요. 어디선가 자율적으로 하고 있는 시민교육을 인정하고 존중하고 가르치지 않는 민주시민교육 이런 식으로까지 표현을 쓰는 게 그동안 우리 사회에서의 교육이라고 하는 아테네에서부터 우리 도시국가 차원에서 민주주의 오랜 훈련이 필요합니다. 청중에게 질문의 시간을 드리도록 하겠습니다. 진정한 의미의 시민교육이 경남 지역에서 제대로 시도되고 있다고 생각하시는지. 선생님이 아이들을 대하는 태도, 끝나고 나서 마무리하는 선생님의 그 태도가 문제가 되더라고요. 물론 여기서 주체가 끝까지라고요. 네, 감사합니다. 5.18 광주는 저는 쌍생아, 쌍둥이라고 생각합니다. 고백과 증언이 굉장히 중요합니다. 한 획을 그을 것이다. 저는 그렇게 판단을 해봅니다. 노력을 하겠습니다. 고맙습니다. 이야기하고 싶었던 그런 주제였습니다. 잘 의미진다고 생각이 들고 국가기관으로 처음은 부산 마산은 한 몸이라 지역을 분열시켰습니다. 그로 분만은 순수했지만 광주는 헬sin에 대해서 그것 감사드리면서 의미 있는 시간을 꾸려봅시다. 감사합니다. 동마와 광주가 하나다. 김재규는 기대 이상의 기본으로 나오는데 젊은 세대들 입장에서는 어떨까요? 의심은 현재 도약. 현에서 그러면은 누가 패면 안 되니까 그건 못 받으면 어떻게 됩니까? 그래서 우리가 끊어왔으면 처벌의 방점이 있는 것이 아니라 회복에 종점이 있다는 판단하고도 연관됩니다. 일상적 정서, 이후 세대의 기억과 걔는 민중 살아있는 게 시민이라고 생각해요. 그것이 촉구를 만들어내고 내가 강주이고 내가 5월임을 좀 공유할 수 있는 그런 장들을 마련하기 위한 활동들을 좀 기획하고 일상을 어떻게 연결시킬 것인가에 대한 고민들을 여러 자료나 많은 분들의 이야기를 통해서 좀 전달하고자 합니다. 다른 사람들이 같이 어떻게 살아갈 것인가 저쪽을 다 없앨 수는 없는 나랑 생각이 다른 사람들을 다 무시할 수는 없는 민주주의의 정신은 뭐 이렇게 가우뚱하는가 그건 다시 말해서 민주주의를 실천하는 게 우리의 삶에 뭐 갖고 싸우라고 하는 건지 저는 좀 제 세대 입장에서는 좀 이해가 되지 않더라고요. 광주 청년유니온이라고 하는 청년들의 노동조합에서 활동을 하고 있습니다. 5.18 정신과 부마 정신이라고 대표되는 내 마음속에 품었던 그 시민이고자 하였던 열망 정말 살아있는 민주주의의 발돋움이 광주의 5.18에게는 너무나도 필요한 시점입니다. 부마항쟁과 5.18을 어떻게 이어야 될까라는 고민들을 여러 가지 시도들과 연구들과 고민들이 필요하지 않을까라고 생각이 참 많이 들었습니다. 정신 개성을 어떻게 더욱더 진실할 것인가 라는 고민이 있다고 한다면은 광주를 기념하고 하는 것들이 시대 정신에 맞고 있는가? 민주시민교육을 해야 하고 평화교육을 해야 하고 인권교육을
해야 한다고 생각을 합니다. 그걸 하면서 비판적인 민주시민을 유도하려고 노력했습니까? 광주 기업 개성 참여 특별 세션을 이것으로서 마치도록 하겠습니다. 참여해주신 모든 선생님들 감사합니다. 김종호입니다. 비록 온라인이지만 오늘 강남 사회혁신 포럼을 통해서 도시재생과 민주주의의 관계를 설명하기 위해서 통상 도시재생의 출발이라고 할 수 있는 유럽에서는 1950년대에 도시의 양적 성장과 질적 성장 이 12가지 중에서 성장 간의 균형 매우 긴밀한 관계를 맺으면서 민주적인 절차에 의해서 같이 즐기는 모습입니다. DRT 마을재생이라는 주제로 발표를 드리려고 하고요. 옛날에 요리 선생님들은 무슨 뭐 계량 컵도 있어야 되고 삼성 들어가서 뭐 현대 아파트 살고 애 둘 낳고 막 이런 것들이 돼야 성공할 셈이다 이런 것들을 미디어에서도 많이 중세 이후에 다시 사람으로 복귀하자라는 의미에서 했습니다. 너는 공무원답지 않아, 너는 건축가답지 않아 라고 하는 게 도대체 DRT를 왜 동네에 뭔 도움이 되냐라고 했을 때 지역 기반 스타트업이라고 다시 바꿔봤는데 세를 다시 재충전할 수 있는 소파와 TV로 대변되는 집, 극장, 영화관으로 대변되는 공간, 그 장소성의 어떤 특징들을 보여주고 있기 이 부분에 특히 이 동네에 있는 이주민들을 중심에 이주민들의 문화를 중심으로 해서 문화들을 재현시키는 이런 여러 가지 입간판이라든가 아니면은 만국기라든가 이런 것들을 걸어놓고 있죠. 근데 그래서 이제 사람들이 들어가 보면은 여러 가지 가장 일상적인 측면들을 우리 의식 속에서 또 속아내는 그러한 일종의 부작용이 벌어지고 그렇기 때문에 우리는 이 원주민들의 입장에서는 그 이주민들은 소비가 가능할 때만 중심에 존재하는 상당히 추상적일 수도 있어서 제가 성장 가능성을 가지게 되는 그런 패턴이 되는 것 같아요. 많은 답변보다는 많은 질문을 생산해야 되는 거 아닌가. 발언하지 못하는 사람들이 오늘 발표 나왔던 노점상 하지 말라고 했는데 특히나 이제 데몬스트레이션에 있어서 공간조성 사업들을 계속 하고 있겠죠. 어떤 혁신적인 아이디어를 제공하게 하고 하는 과정을 좀 멀리 보고 일을 많이 하고 그 잘된 사례가 그리고 언제까지 해야 될까 피하는 이유 중에 하나는 결국에 서로에 대한 어떤 군산 토박이 분들보다 훨씬 더 지역을 지금 우리가 이제 그 도시재생 그 사람에 대해서 우리는 환대할 의무와 환대를 받을 권리가 있다라는 20명이 돌아가면서 하루씩 운영하는 이상적인 공간도 꿈꾸시고 하시는데 제가 정치에서 얘기했던 게 이게 표현을 좀 많이 했으면 좋겠다. 특성이 다르고 주민들의 성향이 다르잖아요. 근데 끝나고 가서 보면 10가지 공간이 다 소름 돋게 비슷해요. 하는 경험을 책으로 이렇게 냈어요. 15명 중에 3명은 내가 해임당할 짓을 전혀 하지 않았는데 그리고 저는 이제 회의록을 공개하자고 했는데 회의록 공개를 왜 회장 마음대로 하느냐 뭐 이런 생티집을 잡았어요. 회의가 끝나면 너무 고통스러우니까 잠이 안 와요. 자발적 멸종을 유도하면서 요구받는 것이 이제 델루시 아닙니까? 그래서 이렇게 전 세계에서 모인 과학자들이 수천 명이 만장일치로 혁신적인 변화를 만들어내야 된다. 그렇다면 우리한테는 지구 환경에 피해를 줄 거라고 생각을 합니다. 마공동체라 하면 뭐 같이 먹고 나누고 두 가지 키워드를 가지고 있어 시작했습니다. 또 그렇게 하면은 대구 250만 중에 조목원을 기초로 특별하게 마을로 줬으면 됩니다. 아파트 단지인데 이용자분들은 소비자들은 이쪽으로 시민 농구장터가 단체들의 상관 역할을 한가 되는 거죠. 표현주소는 지금 어느 정도인지 그거를 좀 간략하게 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 생산량을 봤을 때 4,000억 원 정도 됩니다. 그러면 우리 경남에서 어느 양을 생산하는지가 파악이 다 되어 있고 컨트롤 역할을 할 수 있는 그런 것들을 만들어가는 과정이 있습니다. 어떤 구조적인 것과 그리고 이제 그 다음에 이어서 공공기업들 삶에서 어떻게 구현될 수 있는가라는 활동을 하는 활동가들이 마음먹고 모든 행정이 다 그런 건 아니지만 이제 현장에서 변화의 두려움이라든지 그런 것들을 알맞추어 가지고 결국 사회적 가치의 실현을 목표로 하는 사회적 경제라고 하는 영역이 마을 공동체 영역과 좀 결합이 필요한 것이죠. 단순하게
돈을 벌겠다는 측면하고는 좀 그 조건이 아니는 게 이제 희생이 가는 거죠. 근본적인 저도 아파트 회장 역임 중에 있습니다. 강사님의 누군지 아시겠죠? 네, 강사님의 사연에 분노하고 공감하며 힘든 길을 걸어오신 것에 존경의 인사를 드리며 그렇다면 우리의 역할은 무엇인가? 공동체의 역할, 이런 지금 굉장히 위기 상황에 있는 이런 그 안에서 정부가 이렇게 말 곳곳까지 이렇게 다 살피거나 하기에는 굉장히 어려움이 있는데 말공비처 관련된 세션을 종료하면서 제2회 경남 사회혁신 국제포럼을 다 같이 큰 함성과 박수로 종료하고자 합니다. 네.